mom, she asked me to say a few words just about today. It's a very special day for our family and the whole church. God has done great things. So this year, earlier this year, as you guys know, my mom was diagnosed with cancer. She was diagnosed with cancer, and it was a big struggle. It was a big shock. We weren't expecting it because it started off as just she felt a pain, and then after that, it just progressed. After we went to the doctor, we found out the news, and it was very hard emotionally on all of us. It hit me, it hit my whole family, and it hit everybody in the church, just to know that she was struck with this illness. And it tested our faith, my mom's faith, our faith, to know that our God was going to put us through this. This test of being on this planet had just gone a little bit stronger, a little bit harder due to this illness. But thankfully, God has delivered. He has healed my mother, and he will continue to give her strength day by day. And so I just wanted to, my mom asked me to share a few words, but I don't think there's anything better than the word of God. And so I wanted to share a few words about the man who was healed by Jesus, the paralytic, the man who was lame, who couldn't move. He had his friends with him, and when they heard that Jesus was in the city and in the home, they brought him to Jesus. And when there was a massive crowd, still their faith did not waver. They tore the roof in, and they lowered him down to where Jesus sat to ask for healing, because they had great faith in Jesus and what he could do. And it says in verse 5 of Mark chapter 2, and when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." And he was healed. He was able to get up and walk. I share that story not just because my mom, she wakes up every morning, 3 a.m., and she prays, she reads the word. She's a fervent warrior of the Lord. And each day she prayed, but she wasn't alone in those hours. You all were with her. Thank you so much for all the prayers, all the support, people who made food, people who helped when we were not knowing what to do. God sends us you. Thank you so much. We love each and every single one of you. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Thank you. ስለተሰጠኝ እድል ፓስተርና የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በብዙ ረድቶናል፣ በብዙ አግዞናል፣ አቅም ጉልበት ሆኖልናል። ጌታ ይባረክ፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ምስጋና ይገባዋል፣ ክብር ይገባዋል፣ እልልታ ይገባዋል፣ አምልኮ ይገባዋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከእግዚአብሔር ቃል የዳዊት መዝሙር በቅንፍ 94 ከ17 እስከ 19 ያለውን በጌታ በኢየሱስ ስም አነብና ትንሽ እናገራለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የረዳኝ ባይሆን ነፍሴ ለጥቂት ጊዜ በሲኦል ባደረች ነበር። እግሮቼ የተሰናከሉ ባልኩ ጊዜ አቤቱ ምሕረትህ ረዳኝ። አቤቱ ለልቤ እንደ መከራዋ ብዛት ማጽናናትህ ነፍሴን ደስ አሰኛት። እግዚአብሔር የረዳኝ ባይሆን ኖሮ ዛሬ በዚህ ስፍራ ታዩኝም ነበር። ስሙ ይባረክ፣ የረዳኝ ይባረክ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ያምልኮቲም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እያንዳንዱ መዝሙር ለኔ ትርጉም አለው። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። በጣም ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁ። ቀኜን ይዞ የመራኝ፣ በሐኪሞች ሁሉ ፊት ሞገስ የሰጠኝ፣ ለቤተሰቦቼ ሁሉ በትዕግስት ማስታመም የሚችሉበትን ጸጋ የጨመረ፣ በዙሪያዬ ያለውን የእግዚአብሔርን ሕዝብ ያስነሳልኝ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ
በዚህ ጉባኤ ለኔ ያልጸለየ ሰው አለ ብዬ አላምንም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም። በዚህ የተገኛችሁ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ይሄ ደግሞ ከናንተ አይወሰድ በእውነት። እስቲ ጌታና እንዲያክብሩልኝ። ምንም አይጠቅመኝ፣ ምንም አይጠቅመኝ። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ክብር ለታደገኝ ይሁን። ሃሌሉያ። ክብር ለረዳን ይሁን። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ጌታ ይባረክ። አረፍ በሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቅድም ዘካርያስም እንደጀመረው በፌብሩዋሪ አካባቢ ትንሽ አመመኝና ወደ ኢመርጀንሲ ሄድኩኝ እና ኢመርጀንሲ ተመርምሬ ዩቲአይ ነው ብለውኝ መድኃኒት አዘዙልኝ እና ያንን መድኃኒት እየወሰድኩ ወዲያው ተሻለኝና በቃ ተሽሎኛል ብዬ ቁጭ ባልኩበት ስልክ ተደውሎ የታየ ነገር ስላለ ነይና ባስቸኳይ ከቤተሰብ ጋራ ፕላን እናደርጋለን ምናምን አሉኝ። ለጊዜው ምንም አልገባኝም። ምንድነው ብዬም አልተጨነኩም። እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ረድቶኛል። ከዛ በኋላ በሶስተኛው ቀን ያቺው ዶክተር ደወለችና ምርመራው ፖዚቲቭ ስለሆነ ቤተሰቦችሽን ይዘሽ መተሽ ፕላን እናወጣለን አለችኝ። እና በዛን ሰዓት ስራ ቦታ ነበርኩኝ። በቃ የሆነ ዞር አለብኝ። እውነት ለመናገር ዝብርቅርቅ ያለ ስሜት ነው የተሰማኝ እና ወዲያው አንስቼ ስልክ ለባለቤቴ ደወልኩኝ እና ነገርኩት ማለት ነው ያለችውን ነገር። ግን እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ቶሎ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው የወሰደኝ። ዳዊት ግን በአምላኩ በእግዚአብሔር ልቡን አበረታ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ልባችንን በእግዚአብሔር ላይ ነው የምናደርገውና አይዞሽ ጌታ ከኛ ጋር ነው አለኝ እና ከዛ እሺ በቃ ነይና እንጸልይ ቤት አለኝ። እሺ ብዬ ከኦፊስ አስፈቅጂ ስወጣ ሀና አብራኝ ወጣችና ወራፍን ምናምን ስትለኝ በቃ ከየት እንደመጣ አላቅም። እንባዬ ዱብ 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 አለና ከዛ ሀግ ሰታኝ አጽናናችኝ። አይዞሽ እንደ ጌታ አለ እንጸልያለን ምናምን አልችኝና በቃ እሷ ትከሻ ላይ አልቅሼ የሆነ ነገር ወጣልኝ። ከዛ ተነስቼ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ቤት በተሰጠን ቃል ላይ አብረን ጸለይን ካንዳርጌ ጋራ። ዳዊት ግን በአምላኩ በእግዚአብሔር ልቡን አበረታ። ነገሩ የሚመች ነገር አልነበረም ዳዊት የነበረበት። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ቁጥር 6 ላይ ነው ይሄ ቃል ያለው። ግን እዛ ጋር ከመድረሱ በፊት ዳዊት በብዙ ነገር አልፏል እና እዛ ፍርስራሽ ላይ ቆሞ ነው እሱ ልቡን በአምላኩ ያበረታው። ችግሩ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ግን ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የሰጠውን ድል ሁላችንም እናውቃለን እና ይህን ቃል ይዘን ጸለይን። በእውነት እግዚአብሔር በቃሉ በጣም አጽናናን። ከቃሉ ውጭ ምን አለ? የምናርፍበት፣ ልባችንን የምንጥልበት፣ የምንጽናናበት፣ እንደገና ደግሞ በተጽናናንበት መጽናናት ሌሎችን የምናጽናናበት። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ስለ ቃሉ። በእውነት እስኪ ስለ ቃሉ ምስጋና ክብር ይገባዋል። ዛሬም ስለሚሰራ ይሄ ቃል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም ይሰራል፣ ዛሬም ያድናል፣ ዛሬም ይፈውሳል። እግዚአብሔር ሕያው ነው። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል እና የረዳኝን እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዛ ጌታ ሆይ ለግሌ ደግሞ ጸንቼ የምቆምበት ቃል ስጠኝ ብዬ ጸልዬ ተኛሁና 3 AM ነው የነቃሁት በዚህ ቃል። ሐዋርያው ጳውሎስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ላይ የተናገረው ቃል የሱ የመሆንና ደግሞም የማመልከው እግዚአብሔር መልአኩን በዚች ሌሊት ልኮ አበረታኝ፣ አጽናናኝ፣ አትፍራ፣ አይዞህ፣ ገና በቄሳር ፊት ልትቆም ይገባሃል፣ ከናንተ አንድም ነፍስ እንኳን አይጠፋም ብሎ እግዚአብሔር አበረታኝ ይላል ብሎ ሌሎቹን አብረውት ያሉትን እሱ መከራ ውስጥ ሆኖ አብረውት ያሉትን አጽናንቶ ምግብ እንዲበሉ አድርጎ ሲያጽናናቸው እናያለን። እና በቃ ይሄ በጣም ልቤ ውስጥ የቀረ ይሄ ቃል
እንደተናገረኝ እንዲሁ ያደርጋል እግዚአብሔርን አምነዋለሁ እያለ ነበር የሚያጽናናቸውና በመጨረሻ ግን በደህና ደረሱ ይላል። በደህና ወደ መሬት ደረሱ። በቃ በደህና ነው የምሻገረው፣ የፈለገ ማዕበል ይምጣ እግዚአብሔር ግን ያሻግረኛል ብዬ ይሄን ቃል ሙጭጭ አድርጌ ያስኩት። ኔጌቲቭ ነገር ስሰማ ይሄ ቃል ነው የሚመጣው። እንዲህ የማመልከው አምላኬ አለ፣ በቃ የሱ የምሆን እኔ የሱ ልጅ ነኝ። ምንም ነገር በህይወቴ ቢያልፍ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል፣ ያወጣኛል ካለሁበት ነገር በሚል እምነት ውስጥ የተሞላ። እኔ ግን ብርቱ አይደል፣ እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁም እውነት ለመናገር። ግን የእግዚአብሔር ቃል ያበረታል፣ ያጸናል፣ ያሻግራል። እውነት ነው የምላችሁ። ስሙ የተባረከ ይሁን። እኔ ስላለፍኩበት ልናገር ለሌላው። አንዳንዴ ለሰው ስናጽናናና በህይወታችን ደግሞ አልፎ ስናየው የተለያየ ነገር ነው እና በዚህ ሁሉ ውስጥ በብዙ ነገር ስናልፍ በመጀመሪያ ሰርጀሪ ተደረኩኝና ሰርጀሪው 4 ሰዓት ተኩል ይፈጃል የተባለው 7 ሰዓት ተኩል ነው የፈጀው አሉኝ። ስነሳ ነው ያወቅኩት ደግነቱ። እዚህ መሬት የነበሩት ናቸው ብዙ የተጨነቁት እውነት ለመናገር እና ስነቃ ሲነግሩኝ እንዴት አልኩኝ። እግዚአብሔር ግን በዛ ሁሉ ውስጥ መልካም ነበር። መልካም ነው ያደረገው በእውነት። ከዛ ኬሞቴራፒ ለ4 ወር በየ21 ቀኑ ሙሉ ነው እዛ የምንውለው። በዚህ አጋጣሚ ባለመሰልቸት ራይድ እየሰጡ ያስታመሙኝን ሰሊሆምንና ፍሬን ቴንኪዩ ማለት እወዳለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። የልጃችን ባለቤት ናት፣ ግን በብዙ ትጋት ነው ያስታመሙኝ። ራይድ አጣው ብዬ እንዳልቸገር ጠዋት ሲባል ማታ ሲባል they always there for me thank you። እሺ ተባረኩ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደገና ከዛ ደግሞ ራዲዬሽን ለ1 ወር ተኩል በየቀኑ ነበር የምንመላለሰውና ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ቃሉ በየማለዳው አዲስ ምሕረት እየለቀቀ በህይወት አቁሞኛል። ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በተለይ አንድ ቀን የማይረሳ ሌሊት፣ ምንም ሌሊት ሳልተኛ ቁጭ ብዬ አደርኩኝና የምነሳበት የጸሎት ሰዓት ደረሰብኝ። ከዛ ጌታ ሆይ እንደምታየኝ አሁን በጣም ደክሞኛል፣ አቅም የለኝም፣ ግን ጸጋ ልትሰጠኝ ትችላለህ ብዬ ገና ካፌ ሳልጨርስ ዝማሬ በውስጥ የፈሰሰ ማለት ነው። ትላንቴ አለፈ፣ ዛሬ አዲስ ቀን ነው፣ እስኪ ልነሳና ጌታዬን ላክብረው እያልኩኝ የማላውቀው ኃይል ገብቶብኝ ተነሳሁና የዛን ቀን ማለዳ የሚገርም ጸሎት ነበረን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በየማለዳው አብረውኝ ሲታገሉ ሲዋጉ የነበሩ ሲጸልዩልኝ የነበሩ ወገኖቼን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። የማለዳ ጸሎት ተባረኩ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው። በሱ የሚታመኑትን ያውቃል። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። አንድ ቀን ደግሞ በጣም ጸሎት ከደው የሚጸልይ ሰው ባገኘው አብሮኝ የሚጸልይ እያልኩኝ ቁጭ ብዬ እንትን እያልኩ 3 ወንድሞች አንድ ላይ ሆነው በዙም በቃ አብረንሽ ልንጸልይ እንፈልጋለን ሲሉኝ በጣም ደስ አለኝ እና በጣም ጓጉቼ ነው ያችን ቀን የጠበቅኳት። ወደ ማታ ላይ ደውለውልኝ በዙም የሚገርም ፕሮግራም ልክ እንደ ብዙ ጉባኤ ማለት ነው። እነሱ 3 ናቸው፣ ከዛ እኔ 1 ነኝ። እዚህ 4 ሰው ሙሉ ፕሮግራም እግዚአብሔር ቃል ተካፍለን ጸልየውልኝ አምልከን የሚገርም ምሽት አሳልፌ በእውነት በእነሱ አልፎ እግዚአብሔር ልቤን ጠግኖታልና ጌታ ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። ተባረኩ። አሉ እንደዚህ አይነት ወንድሞች በመካከላችን ግድ የሚላቸው። ጌታ ይባረክ። በዚህ ሁሉ ውስጥ ስናልፍ ካጠገባችን ያልተለያችሁትን ወገኖቻችንን እናንተን ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። በእውነት ፓስተር ጌታ ይባርክህ፣ እየደጋግመህ እየደወልክ ስለጸለይክልኝ ስላጽናናኸኝ፣ ቅድም ሜንሽን አድርጌያለሁ የማለዳ ጸሎት። በእውነት እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በእያንዳንዱ የጸሎት ፕሮግራም ለኔ ጸለይ እንደነበረ እሰማለሁ ባልመጣምና ስለ ትጋታችሁ ሁሉ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁ የመጽሐፉ ሴቶች
ህብረት በእውነት ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ከጎናችን ስለነበራችሁ በሁሉ ነገር አብራችሁን ስለቆማችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሁንም ፍቅርን ያብዛላችሁ። በእውነት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክርስቲያንና የሚዲያ አገልጋዮች ጌታ ይባርካችሁ። በየእሁዱ እንድንካፈል ስላደረጋችሁን በቤት ሆነን ማለት ነው እዛ በዩቲዩብ እያየን ብዙ እንጽናና ነበር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስላየነው ፍቅር ስለተደረገልን ነገር ሁሉ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የስጋ ቤተሰቦቼ በእውነት በትጋት ስላስታመማችሁኝ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ቱስዴይ ባይብል ስተዲ ቅዱሳን ተባረኩ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በሁሉ ነገር ካጠገቤ ነበራችሁ። በኢትዮጵያ ደግሞ 2 እህቶች አሉኝ ማዕዛና አዲስ የሚባሉ በየቀኑ የእግዚአብሔር ቃል ይልኩልኝ ነበር። ዝማሬ እየላኩ ያጽናኑኝ ነበርና ባሉበት እግዚአብሔር ይባርካቸው። በእውነት ባለመሰልቸት በብዙ ትጋት ያስታመመኝን ባለቤቴን ጌታ ይባርክ ማለት እወዳለሁ። ተባረክ። ልጆቼ ናቲ፣ ፍሬ፣ ሰሊሁም፣ አቡሽ ወይም ዘካሪያስ እንዲሁም ደግሞ የልጅ ልጆቼ ብሌን፣ ሳሮን፣ ናኦሚ፣ ሳሚ ሁላችሁም ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ፣ እደጉልኝ። እነዚህ ህፃናት ይመስላሉ፣ ግን ኤቭሪ ሞርኒንግ እንዴት ነሽ ዛሬ ብለው ሲጽፉልኝ በጣም ነው የሚገደንቀኝ የነበረውና ግድ ስለሚላቸው ጌታ ይባርካችሁ። በእውነት እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደው ድንገት የረሳው ሰው ካለ ግን በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። በመጨረሻ ከጌታ በታች የሕክምናውን ነገር ሁሉ እየተከታተለ በብዙ የደከመውን ወንድሜ ዶክተር ባንታዩ ስለሽን ቴንኪዩ ማለት እወዳለሁ። ባለበት እግዚአብሔር ይባርከው። ዛሬ መምጣት ያልቻለው የስራ ጉዳይ አጋጥሞት ነው። ግን በጣም በምንም ሰዓት ብንደውልለት በትጋት ነው እየተከታተለ ብዙ ሲመክረኝ የነበረው። እኔ እንኳን አንዳንድ ቦታ ኖ ስል ኖ እንደዚህ አይደለም ብሎ በቃ ካላሳመነ አይለቀኝም ነበር እና እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርከው። ባንትሽ ባለህበት ዘመንህ ይባረክ፣ ቤተሰቦችህ ይባረኩ። ስላረክልኝ ነገር ሁሉ እጅግ አድርጌ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሌላው የዛሬው ፕሮግራም ምሳ ሁሉ እንዲዘጋጅ ከዛ ጀርባ የሚደክሙ እህቶች አሉ። እስቲ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብላችሁ አጨብጭቡላችሁ። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ስለሰጠን ወገኖች እንደ ራሳቸው ሆነው ሁሉን ስለሚከታተሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። ዛሬ ደግሞ በመገኘት የኛ ሁሉ እናንተ ሁሉ ለደስታችን ተካፋይ ሆናችሁ እግዚአብሔር ልታመሰግኑ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ አብዝቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ፣ ሁላችሁም ተባረኩ። ጌታ ይባርካችሁ። መቀለ ፓስተር አሳልፌ እሰጣለሁ። ሁላችሁም መሳሳት ባሉ እንዳትሄዱ። ያላችሁ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች እንድንጸልይላት የበለጠ ወንድዬ ዶክተር መንጌ እዛው ነው ቆመሽ ጸልያለሁ። መዝሙሩ ሰማና ሌሎቻችን ደግሞ እጃችን ዘርግተን አሁን የሕክምና ውጤት መጨረሻው ይቅርታ ፓስተር ሁሉ ያስተካክላል። እንትን ነገር ታለ መጨረሻው ይቅርታ ኦክቶበር 1 ቀን የመጨረሻ ምርመራ ስላለ ብለውኝ ሄጄ ነበርና እኔ አልጠበቅኩም። ያው ምርመራ ዝም ብሎ ሁሌ እንደሚያደርጉት ላቦርክ ምናምን መስሎኝ ነው የሄድኩትና ግን ከዛ ከተመረመረ በኋላ ዶክተሯ ኦፊስ ጠርተውኝ በቃ ዩሪን ሪሚሽን ነውና ምንም የካንሰር እንትን የለም ብላኛለች። እግዚአብሔርን አመስግኛለሁ። ይህን ያደረገው ጌታ ነው። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። በምናልፍበት መንገድ ሁሉ
የማይተወን አምላክ አለ። ስሙ ይባረክ። መዝሙሩን እንሰማና እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እስቲ ጉባኤው ተነስቶ ምስጋና እስቲ እጆቻችን ዘርግታችሁ ይህን ጌታን እስቲ ባርኩት። ስለ እጅጋየሁ ባርኩት። ጌታ ክብር ይገባሃል በሉት። አምልኮ ይገባሃል በሉት። ስግደት ይገባሃል በሉት። ለዚህ ጊዜ ያደረሰ እግዚአብሔር ተባረክ። የኛ ጌታ ከፍ በል። የኛ ጌታ ተመለክ። የኛ ጌታ ጨለማን የምትገፍ ጌታ ኢየሱስ፣ ብቻዬን ታምራትን የምታደርግ ጌታ ኢየሱስ፣ በተዘጉ በሮች ብቻዬን የምትገባ ጌታ ኢየሱስ ተባረክ እንልሃለን። ተመለክ እንልሃለን። ከፍ በል እንልሃለን። የጠላት ሐሳብ ስላልተሳካ ተባረክ የኔ ጌታ። ክብር ላንተ ይሁን። አምልኮ ላንተ ይሁን። ታላቅነት ላንተ ይሁን። ይሄ ጊዜ የደስታ ጊዜ ስለሆነ፣ ይሄ ጊዜ የሰላም ጊዜ ስለሆነ፣ ይሄ ጊዜ የምስጋና ጊዜ ስለሆነ ተመለክ የኛ ጌታ። የምታስመካ ጌታ ኢየሱስ፣ የምታስደግፍ ጌታ ኢየሱስ፣ ፈውስን ብቻ የምታመጣ ጌታ ኢየሱስ፣ ከእንዲህ አይነት ሁኔታ መሻገር ገባለሁ
ግን ጌታ ሆይ በአንተ ቀላል ነው። አንተ ስለተቀደምክ ለእጅጋየሁ ቀላል ሆነላት። ጌታ ሆይ ተባረክ። ጌታ ኢየሱስ ደስ ብሎናል። ክብር ላንተ ይሁን። ደስ ብሎናል። አምልኮ ላንተ ይሁን። ደስ ብሎናል። ጸሎታችን ስለተሰማ ደስ ብሎናል። ከአንተ ጋር ስለተገናኘን አሁን አምልኮን ስለምትቀበል ተባረክ። አሁን የቀረ ነገር ሁሉ ስለምነቀል ብርታት ስለሚመጣላት ጌታ ኢየሱስ ከዚህ በኋላ እረፍት ስለሚበዛላት ከዚህ በኋላ ሰላም ስለሚበዛላት እግዚአብሔር ሆይ በውስጧ የምትሄድ መንፈስ ቅዱስ አሁን በኃይልና በስልጣን ከዚህ በኋላ በሕይወቷ ስለምትሰራ እግዚአብሔር ሆይ የቃል ኪዳን አምላክ ቃል ኪዳንን የምታከብር አምላክ እጅጋየሁ ጋር ያለውን ቃል ኪዳንን ያከበርክ ጌታ ኢየሱስ ከቤተሰቧ ጋር ያለውን ቃል ኪዳንን ያከበርክ ጌታ ኢየሱስ የኔ ጌታ ተባረክ። ከፍ በል መንፈስ ቅዱስ እንባርክሃለን፣ እንወድሃለን። ከዚህ በኋላ ታላቅ የአገልግሎት ጊዜ ይሁንላት። ታላቅ የአምልኮ ጊዜ ይሁንላት። ታላቅ የጸሎት ጊዜ ይሁንላት። ታላቅ የፈውስ እጅ በሷ ለዚህ ሕዝብ ይተላለፍ። ጌታ ሆይ በፈውስ ኃይል የምትቀባባት ጊዜ ይሁን። በተለየ ቅባት አሁን የምትቀባባት ጊዜ ይሁን። በተለየ የአገልግሎት ጸጋ አሁን የምትገናኝበት ጊዜ ይሁን። ለብዙዎች የምትተርፍ አገልጋይ ይሁን። የብዙዎች ሸለቆን የምታሻግር ይሁን። የብዙዎችን ጨለማን የምትገፋ አገልጋይ ትሁን። እግዚአብሔር በእጥፍ ቅባት እንድትቀባት ከዚህ በኋላ የኔ ጌታ እንደ ማለዳ ጸሎት ሳይሆን ከዛ በበለጠ በእጥፍ ቅባት፣ ባልተጠበቀ ቅባት፣ ባልተጠበቀ አገልግሎት፣ ባልተጠበቀ ታምራት፣ ባልተጠበቀ ክብር የአምላኬ ክብር የሚያርፍባት ትሁን። የመንፈስ ቅዱስ ቅባት የሚያርፍባት ትሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። አዲስ ኪዳንን ስለባረክ ተባረክ። ጸሎትን ስለሰማ ተባረክ። ብቸኛ ስላላደረግ ተባረክ። ከፊታቸው ስለወጣ ተባረክ። ስለቀደምክ ተባረክ። ኦራማዶላ ጋባስ ስለቀደምክ ተባረክ። የኔ ጌታ ቀድመ ስለወጣ ሻካማዶላ ማጋል ጌታ ቀድመ ስለወጣ እንዴት ያስደስታል። ጌታ ሲቀድም ወገኖቼ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ደስታ ይታወጃል። እንደዚህ አይነት ሰላም ይታወጃል። እንደዚህ አይነት ምስጋና ይታወጃል። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እልልታና ጭብጨባ እናደርጋለን።